ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद पंचविंशति अध्याय आज के अंतिम क्लासे उपस्थित समस्त भक्तमंडली महोदय मातृमंडली सबाई के जाने आंतरिक प्रीति शुभेच्छा अभिनंदन। गुरुपाद पद में प्रणाम निवेदन करे तार अहितु की कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नीति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारे। भागवत महात्म श्लोकार्धम श्लोकोपादं वा पठेत भागवतद्भवम् पठेत भागवतं च ज नित्यं पुण्यं अवाप्नोति राजसूयाश्वमेधय। के यदि नियमित भागवतेर एटी श्लोक पाठ करे तार अश्वमेध एवं गोमेध यज्ञेर फल लाभ है। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं हरिबल सुहितावतानम अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम আজকের আলোচনা ৫৭ শ্লোক থেকে আলোচনা
62 শ্লোক পর্যন্ত। রাজা পুরঞ্জনের কাহিনী। क्वचित् पिबन्ता पिबती मदिरां मद्विभाल असन्तां क्वचित् अश्नाति जक्ष्यतां सह जक्षिति। क्वचित् पिबन्त्यां पिबती मदिरां मद्विभाल अश्नान्त्यां क्वचित् अश्नाति जक्ष्यतां सह जक्षिति। क्वचिद् गायन्ति गायन्तं रुदतां रुदति क्वचित् कश्चित् अद्ध। कश्चित् हसन्त्यां हसति जल्पन्तां मनुजल्पति। क्वचिद् धावति धावन्तं तिष्ठन्तां मनुतिष्ठति। अनुशेते शयानायम् अन्नास्ते क्वचिदासतिं। क्वचित् शृणोति शृण्वन्त्यां पश्यन्तां मनुपश्यति। कश्चित् जिघ्रन्ति जिघ्रन्त्यां पृच्छन्तां पृच्छति। क्वचित् शचतिं जायाम् अनुशचति दीनवत्। अनुहृष्यति हृष्यन्त्यां मोदिता मनुमोदते। क्वचित् पिबन्तं पिबती मदिरां मद्विभाल अश्नान्त्यां क्वचित् अश्नाति जक्ष्यतां सह जक्षिति। क्वचित् गायति गायन्तं रुदत्यां रुदति क्वचित् अश्नान्तं हसति जल्पन्तां मनुजल्पति। क्वचित् धावति धावन्त्यां तिष्ठन्तां अनुतिष्ठति। अनुशेते शयानायम् अन्यांस्ते क्वचिदासतिं। क्वचित् शृणोति शृण्वन्त्यां पश्यन्तां मनुपश्यति। क्वचित् जिघ्रन्ति जिघ्रन्त्यां पृच्छन्तां पृच्छति। क्वचित् शचतिं जायाम् अनुशचति दीनवत्। अनुहृष्यति हृष्यन्तां मोदिता मनुमोदते। অনুবাদ একসঙ্গে 67, 68, 59 না 57, 58, 59, 60, 61 5টা শ্লোকের একসঙ্গে। রানী যখন মদিরা পান করতেন তখন রাজা পুরঞ্জনও তার সঙ্গে মদিরা পান করতেন। রানী যখন আহার করতেন তখন তিনিও তার সঙ্গে আহার করতেন। রানী যখন চর্বণ করতেন রাজা তখন রাজা পুরঞ্জনও তার সঙ্গে সঙ্গে চর্বণ করতেন। রানী যখন গান করতেন তখন তিনিও গান করতেন। তেমনি রানী যখন ক্রন্দন করতেন তখন তিনিও তার সঙ্গে কাঁদতেন। এবং রানী যখন হাসতেন তখন তিনিও হাসতেন। রানী যখন প্রজল্প করতেন তখন তিনিও প্রজল্প করতেন। রানী যখন গমন করতেন তখন রাজাও তার পিছনে পিছনে গমন করতেন। রানী যখন দাঁড়াতেন তখন রাজাও দাঁড়াতেন। এবং রানী যখন শয্যায় শয়ন করতেন তখন তিনিও তাকে অনুসরণ করে শয়ন করতেন। রানী যখন বসতেন তখন তিনিও বসতেন।
রানী যখন কোনো কিছু শ্রবণ করতেন তখন তিনিও তাকে অনুসরণ করে তাই শ্রবণ করতেন। রানী যখন কোনো কিছু দেখতেন তখন রাজাও তা দেখতেন, এবং রানী যখন কোনো কিছু ঘ্রাণ গ্রহণ করতেন তখন রাজাও তাকে অনুসরণ করে সেই বস্তুর ঘ্রাণ গ্রহণ করতেন। রানী যখন কোনো কিছু স্পর্শ করতেন তখন রাজাও তা স্পর্শ করতেন, এবং প্রিয়তমা রানী যখন শোক করতেন তখন বেচারি রাজাও তাকে অনুসরণ করে অনাথের মতো শোক করতেন। তেমনি রানী যখন আনন্দিত হতেন তখন তিনিও আনন্দিত হতেন। রানী সন্তুষ্ট হলে রাজাও সন্তোষ অনুভব করতেন। তো অনেকগুলো কথা বলা হয়েছে এখানে। রানী মানে বুদ্ধি, আর রাজা হচ্ছেন জীবাত্মা। আমরা সকলেই হচ্ছে রাজা, আর আমাদের বুদ্ধিরূপী পত্নী আমাকে যেভাবেই নাচায় আমি সেভাবে কাজ করছি। গীতায় ভগবান বলছেন যে সমস্ত শরীরের মধ্যে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন শ্রেষ্ঠ, মনের উপরে বুদ্ধি, বুদ্ধির উপরে আত্মা। আত্মা কিন্তু বুদ্ধিকে নির্দেশ করবেন, সেটা হচ্ছে সঠিক পন্থা। কিন্তু এখানে হয়েছে উল্টো, বুদ্ধি আত্মাকে পরিচালিত করছে, যার জন্য সমস্যাটা হয়ে গেছে। তাই এখানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হচ্ছে যে বুদ্ধি আমাদেরকে পরিচালিত করে, আমাদেরকে কিভাবে এই জড় জগতের ভোগে ভোগান্তি করাচ্ছে। গীতার তাৎপর্যে অমৃত বিন্দু বা শ্বেতাত্তর উপনিষদ থেকে প্রভুপাদ একটা শ্লোক দিয়ে বোঝাচ্ছেন যে শরীরম রথমে বাবা, আত্মানম রথিরম যাব শরীরম রথমে। এই আত্মা হচ্ছে মালিক, শরীর হচ্ছে একটা রথ, আর বলগা হচ্ছে মন, বুদ্ধি হচ্ছে সারথি। পাঁচটা ঘোড়া পাঁচ দিকে টানছে, রথটা ঠিক থাকবে কী করে? প্যাসেঞ্জার তো অ্যাক্সিডেন্ট হবে। সেটাই এখানে বোঝাচ্ছেন। বুদ্ধিরূপী সেই রমণী কিভাবে আত্মাকে নাচাচ্ছেন। এখানে মন হচ্ছে সেই স্থান যেখানে আত্মা অবস্থিত। মন পরিচালিত হয় বুদ্ধির দ্বারা। জীবাত্মা হৃদয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত, বুদ্ধিকে অনুসরণ করে। বুদ্ধিকে এখানে নারী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। আত্মা মনের নিয়ন্ত্রণাধীনে জড় বুদ্ধিকে অনুসরণ করে, ঠিক যেভাবে রাজা তার পত্নীকে অনুসরণ করেন। তার অর্থ হচ্ছে বুদ্ধি জীবের বন্ধনের কারণ। তাই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আধ্যাত্মিক বুদ্ধির সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। বুদ্ধিকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিতে হবে, আধ্যাত্মিক শিক্ষা। মহারাজ অম্বরীশের জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের গীতাটা কোথায় গেল? গীতার দিয়ে মহান রাজা সর্বপ্রথমে তার মনকে কৃষ্ণপাদ পদ্মে নিযুক্ত করেছে। গীতায় ভগবান বলছেন মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত করো। কিন্তু মনকে আমরা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করতে গিয়ে মনকে তো আমরা উপলব্ধি করিবে,
মনকে উপলব্ধি করি, কিন্তু ভগবান বলছেন ইন্দ্রিয়ানি পরানি আহু ইন্দ্রিয় এভ্য পরং মন মনসস্তু পরা বুদ্ধি যো বুদ্ধে পরসস্তু চ। ইন্দ্রিয় থেকে মন শ্রেষ্ঠ। আচ্ছা, তুমি ভগবান বোঝাচ্ছেন মনকে আমার সেবায় লাগাবে, ওটা পরে। মনের আন্ডারে যে ইন্দ্রিয় রয়েছে ওটা তোমার হাতে রয়েছে, যেটা তোমার হাত, 5টা কর্মেন্দ্রিয়, 5টা জ্ঞানেন্দ্রিয়। এই মনের অধীনে 10টা ইন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়। পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় মানে বাক, পানি, পাত, বায়ু, উপস্থ। এই পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়কে এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে তুমি আমার সেবায় নিযুক্ত করো। যেন হাত দিয়ে ভগবানের সেবা করুন, ভগবানের সেবার জন্য মালা গাঁথুন। এখন চন্দন যাত্রা শুরু হবে, চন্দন বাটুন, ভগবানকে নিজে হাতে কাপড় পরাবেন, ভগবানের জন্য কাপড় সেলাই করবেন, ভগবানের জন্য রান্না করবেন। এই হাতকে ভগবানের সেবায় লাগান। তারপরে পা দিয়ে ভগবানের মন্দির পরিক্রমা, বা কাছে পিঠে আপনার মন্দির থাকলে মন্দিরে যাবেন, তীর্থস্থানে পরিক্রমা করবেন। হাত, পা। আর বাক, পানি, পাদ, পায়ে উপস্থ। বাক, ভগবানের দিয়ে কথা বলবেন, ভগবানের নাম জপ করবেন। পায়ু উপস্থ, যারা বিবাহিত, সেই যৌন সঙ্গের মাধ্যমে কৃষ্ণ ভক্ত জন্ম দেবেন। কেবল কৃষ্ণের ভক্ত জন্ম দেওয়ার জন্য স্বামী স্ত্রী মিলিত হবে। তো এখানে প্রভুপাদ যে মহান ব্যক্তির নাম তুলেছেন, অম্বরীশ মহারাজ, তিনি তার জীবনকে কিভাবে লাগিয়েছিলেন কাজে, ভাগবতমের শ্লোকে বলা আছে, নবম স্কন্ধে, সবই মন কৃষ্ণ পদারবিন্দয় বচাংসি বৈকুণ্ঠ গুণার্ণ বর্ণনে। তার মনকে সবসময় ভগবানের চিন্তায় তিনি নিযুক্ত করেছিলেন, ভগবত চিন্তায়। সবই মন কৃষ্ণ পদারবিন্দয় বচাংসি বৈকুণ্ঠ গুণার্ণ বর্ণন, মুখ দিয়ে ভগবানের গুণকীর্তন করেছে। বচাংসি বৈকুণ্ঠ গুণার্ণ বর্ণনে করৌ হরের মন্দির মার্জনা দিশু। করৌ, হাত দিয়ে তিনি ভগবানের মন্দির মার্জনা করতেন। করৌ হরের মন্দির মার্জনা দিশু। শ্রুতিম চকার অচ্যুত সৎকথোদয়। শ্রুতিম এবং কানকে করৌ হরের মন্দিরে মার্জনা, হাত দিয়ে মন্দির মার্জনা করতেন, ভগবানের বাসন মার্জনা করতেন। শ্রুতিম চকার অচ্যুত সৎকথোদ। শ্রুতিম চকার অচ্যুত সৎকথাদ, এই কান দুটোকে তিনি ভগবানের কথা শ্রবণ, কথা শুনতেন। মুকুন্দ লিঙ্গালয় দর্শনে দৃশ্য, দৃশ্য মানে দুই চোখ, দুই চোখ দিয়ে ভগবানকে দর্শন করতেন, ভগবানের ভক্তকে দর্শন করতেন। ভগবত লিঙ্গনে দর্শনে দৃশ্য তৎভৃত্য গাত্র স্পর্শে সঙ্গমম, গাত্রে স্পর্শে অঙ্গ সঙ্গমম। এবং এই শরীর দিয়ে তিনি বৈষ্ণবকে আলিঙ্গন করতেন। আলিঙ্গন ঘ্রাণম চ তৎপাদ সরোজ সৌরভে, ভগবানের চরণে অর্পিত পুষ্প তুলসীর ঘ্রাণ নিতেন। ঘ্রাণম চ তৎপাদ
সরোজ সৌরভে শ্রীমৎ তুলসা রসনম তদর্পিতে, ভগবানের চরণে অর্পিত পুষ্প তুলসীর ঘ্রাণ নিতেন এবং তুলসী আস্বাদন করতেন। তিনি ছিলেন সসাগর সম্রাট, আমাদের রাজ্যের মন্ত্রী বা দেশের মন্ত্রী না, সসাগরা, সাগর সমেত সমগ্র সপ্ত মহাদেশের ভূখণ্ডের রাজা ছিলেন, সম্রাট। পাদৌ হরে ক্ষেত্র পদানু সর্পণে, পা দিয়ে তিনি ভগবানের মন্দির পরিক্রমা করতেন প্রতিদিন। শিরৌ হৃষিকেশ পদাভিবন্দনে, আর মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম করতেন ভগবান। এরকম করেননি কিন্তু আমরা কাফের সব, হ্যাঁ কিরকম প্রণাম করি, মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম করেছিলেন, মাথা ঠেকিয়ে ভগবানকে প্রণাম করুন। হাঁটু গেড়ে প্রণাম করুন, দণ্ডবত প্রণাম করুন, নাহলে কমপক্ষে হাত জোড় করে প্রণাম প্রণাম। পা কি বলে, শির হৃষিকেশ পদাভিবন্দন, শির মানে মাথা, মাথাকে ভগবানের চরণে প্রণাম করতে লাগাতেন। তৃতীয় স্কন্ধে বলা হয়েছে মাথা, বা দ্বিতীয় স্কন্ধে, মাথা যদি ভগবানের চরণে না ঝুঁকে, সে মাথাটা কেবল শরীরের বোঝা ছাড়া আর কিছুই না, কেবল বোঝা। কামম চ দাস্যে তু কাম কাম্যয়া যথাত্তম শ্লোক জনাশ্রয়ার, কেবল ভগবানের ইচ্ছা পূর্তির জন্য যা করা দরকার, ভগবানের বড় উৎসব করতে হবে, ভগবানের রথযাত্রা করতে হবে, ভগবানের কথা শোনানোর জন্য ভাগবত পাঠের আয়োজন করতে হবে, যা করা দরকার জনগণকে তিনি সেই সুযোগ প্রদান করতেন। জনাশ্রয়ার, উত্তম শ্লোকের দ্বারা ভগবানের গুণকীর্তনে তিনি এই ইন্দ্রিয়গুলোকে কাজে লাগিয়েছেন। সেজন্য বলছেন অম্বরীশের মহারাজ জীবনে দেখতে পাই, তিনি তার সর্বপ্রথমে মনকে ভগবান সেবা লাগিয়েছিলেন, তখন বাকি সব ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবা লেগে গেছে। দুটো প্রক্রিয়া, মন বুদ্ধিকে ভগবানের সেবা লাগিয়ে দেন, বাকি ইন্দ্রিয় সব লেগে যাবে। আর নাহলে ইন্দ্রিয়গুলোকে লাগানোর অভ্যাস করতে করতে মনকে লাগাবেন। তার ফলে তার বুদ্ধি নির্মল হয়েছিল। মহারাজ অম্বরীশ তার ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় লাগিয়েছিলেন। তার চক্ষুকে মন্দিরে সুন্দরভাবে ফুলের দ্বারা সজ্জিত ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শনে যুক্ত করেছিলেন। তিনি তার ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অর্পিত পুষ্প তুলসীর সৌরভ আঘ্রাণে যুক্ত করেছিলেন। তিনি তার পা দুটিকে ভগবানের মন্দিরে গমন করার কার্যে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি তার হাত দুটিকে ভগবানের মন্দিরে মার্জন করার কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি তার কর্ণদ্বয়কে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শ্রবণ করার কার্যে যুক্ত করেছিলেন। তিনি তার জিহ্বাকে দুভাবে যুক্ত করেছিলেন, কৃষ্ণ কথা বলার ব্যাপারে, কৃষ্ণকে নিবেদিত প্রসাদ আস্বাদনের ব্যাপারে। সম্পূর্ণরূপে জড় বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণাধীন জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা এই সমস্ত কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করতে পারে না। এইভাবে তারা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে তার জড় বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণধীন হয়ে পড়ে। তা পরবর্তী সেই তত্ত্বের সারমর্ম পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। আরেকটা শ্লোক আছে, বিপ্রলম্ব মহিষৈবং সর্বপ্রকৃতি বঞ্চিতঃ নেচ্ছন্ননুকরতোত্তজ্ঞ ক্লৈবাৎ ক্রীড়া মৃগো যথা। বিপ্রলব্ধ মহিষৈবং সর্বপ্রকৃতি বঞ্চিতঃ নৈচ্ছন্যনুকরতজ্ঞ ক্লৈবাৎ ক্রীড়া মৃগ যথা। এইভাবে রাজা পুরঞ্জন তার সুন্দরী পত্নীর দ্বারা বন্দী হয়ে প্রতারিত হয়েছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে এই জড়জগতে তিনি
সর্বতভাবে প্রতারিত হয়েছিলেন। সেই মূর্খ রাজা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার পত্নীর নিয়ন্ত্রণে ছিলেন, ঠিক যেভাবে একটি পোষা জন্তু তার প্রভুর ইচ্ছা অনুসারে নৃত্য করে। আমরা যদি বুদ্ধিরূপী স্ত্রীকে ভগবানের সেবায় না লাগাবো, বুদ্ধি আমাকে এই জড় জগতে দুঃখ ভোগ করাবে। যেরকম ঠিক পত্নীর গোলাম হলে জীবনে দুঃখ ঘটে। এই কাহিনী এই অধ্যায়ে শেষ না, পরবর্তী অধ্যায়ে নিয়ে যাবেন, তার পরবর্তী অধ্যায়ে নিয়ে যাবেন, অনেক আলোচনা হবে এই পুরঞ্জনের কাহিনী। এই পুরঞ্জনের কাহিনীর মাধ্যমে এই বইটা শেষ হবে, চতুর্থ স্কন্ধ শেষ হবে। এই জন্য চলছে কাহিনী। এই শ্লোকে বিপ্রলব্ধ শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিমানে বিশেষভাবে এবং প্রলব্ধ মানে বিমানে বিশেষভাবে এবং প্রলব্ধ মানে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। রাজা তার বাসনা পূরণ করার জন্য রানীকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তার ফলে জড়জগতের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন। না চাইলেও তিনি জড়বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণাধীন একটা পোষা জন্তুতে পরিণত হয়েছিলেন। একটা পোষা বানর যেমন তার প্রভুর ইচ্ছা অনুসারে নাচে, রাজাও ঠিক তেমন তার রানীর ইচ্ছা অনুসারে নাচতেন। শ্রীমদ্ ভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে 2য় শ্লোকে বলা হয়েছে, মহৎ সেবাম দ্বারম আহু বিমুক্তি। কেউ যদি ভগবত ভক্ত সাধুর সঙ্গ করে তাহলে তার মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। সাধু সঙ্গ করলে মুক্তি, আর স্ত্রী সঙ্গ করলে বন্ধন। কেউ যদি ভগবত ভক্ত সাধুর সঙ্গ করে তাহলে তার মুক্তির দ্বার প্রশস্ত হয়। কিন্তু কেউ যদি স্ত্রী সঙ্গ করে বা রমণীদের প্রতি আসক্ত ব্যক্তির সঙ্গ করে তাহলে তার বন্ধনের পথ প্রশস্ত নয়। দুটো জিনিস সঙ্গ। সেই জন্য মহাপ্রভু এই সঙ্গের উপরে খুব জোর দিয়েছে। সঙ্গ, কি সঙ্গ করব, কি সঙ্গ করব না। রূপ গোস্বামী উপদেশামৃত গ্রন্থের 2টি শ্লোকে জনসঙ্গস্য লৌলঞ্চ। জনসঙ্গই হচ্ছে আমি কি হতে চাই, কোন ব্যক্তির সঙ্গ করতে চাই। পুলিশ হতে চাইলে পুলিশের সঙ্গ করতে হবে, চোর হতে চাইলে চোরের সঙ্গ করতে হবে, ডাক্তার হতে চাইলে ডাক্তারের সঙ্গ করতে হবে। তাই যদি ভক্তিতে উদ্ভূত হতে চাই, ভক্ত হতে চাই, ভক্ত সঙ্গ করতে হবে। মোট কথা হচ্ছে যে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য স্ত্রী সঙ্গ বর্জন করা উচিত। খুব কড়া কথা বলেছে। সেটি হচ্ছে সন্ন্যাস আশ্রমের তাৎপর্য। সন্ন্যাস গ্রহণ করার পূর্বে অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ বর্জন করার অভ্যাস করতে হয়। যৌন জীবন তা সে বৈধই হোক অবৈধই হোক পারমার্থিক উন্নতি সাধনের পক্ষে ক্ষতিকর। যৌন সঙ্গ ভক্তির ক্ষতিকারক। কিন্তু অবৈধ যৌন সঙ্গের পরে মানুষ জড় জগতের বন্ধনে আরো বেশি আবদ্ধ হয়ে পড়ে। যৌন জীবন নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে কাম বাসনা অথবা স্ত্রী সঙ্গ পরিত্যাগ করার সুযোগ পাওয়া যায়। তা যদি করা হয় তাহলে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি সাধন করা যায়। সংক্ষেপে তুলসীদাস বলেছেন, যাহার রাম তাহা নাহি কাম, আর যাহার কাম তাহা নাহি রাম। রাম আর কাম কার সঙ্গ করবো আমি? মানুষ যে কিভাবে তার প্রিয়তমা পত্নীর সঙ্গ প্রভাবে
জড়জগতে আবদ্ধ হয়, সে কথা নারদ মুনি এই অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করে শোনালেন। নিজের পত্নীর প্রতি আকর্ষণের অর্থ হচ্ছে জড়জাগতিক গুণের প্রতি আকর্ষণ। যারা তমগুণের দ্বারা আকৃষ্ট তারা জীবনের সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে, আর যারা সত্যগুণের দ্বারা আকৃষ্ট তারা উন্নততর স্থিতি রয়েছে। কখনো কখনো দেখা যায় সত্যগুণের দ্বারা প্রভাবিত মানুষেরা জ্ঞানের অনুশীলন প্রতি আকৃষ্ট হয়। এটি অবশ্যই উন্নততর স্থিতি, কারণ জ্ঞান মানুষকে ভগবত ভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে উদ্বুদ্ধ করে। জ্ঞানের স্তর বা ব্রহ্মস্থ স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত ভগবত ভক্তির পথে উন্নীত সাধন করা যায় না। সে সম্বন্ধে গীতায় বলা হয়েছে, ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি সমসর্বেষু ভূতেষু মদভক্তি লাভতে পরম। যিনি এইভাবে ব্রহ্মভূত স্তরে বা আধ্যাত্মিক চেতনা স্তরে স্থিত হয়েছেন, তিনি পরম ব্রহ্মকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তার ফলে সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হন। তিনি কখনো কোনো কিছুর জন্য শোক করেন না বা কোনো কিছুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদর্শী। সেই অবস্থায় তিনি আমার প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন। জ্ঞানের স্তর শুভ, কারণ ভগবত ভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। তাই কেউ যদি সরাসরি ভগবত ভক্তি পন্থা অবলম্বন করেন তাহলে পৃথক প্রয়াস ব্যতীতই জ্ঞানের প্রয়াস হয়। বাসুদেবে ভগবতী ভক্তি যোগ প্রয়োজিত জনয়তি আশু বৈরাগ্যম জ্ঞানম চ অহেতুকম। ভগবত ভক্তির প্রভাবে আমাদের জড় অস্তিত্বের প্রকৃত জ্ঞান আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়। যথেষ্ট বুদ্ধিমান ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তথাকথিত সমাজ, পরিবার, প্রেম ও অন্যান্য সব কিছুর প্রতি বিরক্ত হন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সমাজ, পরিবার, জড়জাগতিক প্রেমের প্রতি আসক্ত থাকি ততক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানের কোনো প্রশ্নই ওঠে না, ভগবত ভক্তির প্রশ্ন ওঠে না। তাই সরাসরি ভগবত ভক্তির পন্থা হৃদয়ঙ্গম জ্ঞান ও বৈরাগ্য পূর্ণ হয়ে ওঠে। এইভাবে মানুষের জীবন সার্থক হয়। তো এই লাস্ট শ্লোকে অনেক কথা বলা হয়েছে, যৌন সঙ্গের কথা, স্ত্রী সঙ্গের কথা, বিশেষ করে পরিবারের লোকের প্রতি আসক্তি হওয়ার কথা, সব কিছু মিলে আমাদের জীবনের বন্ধনের কথা তুলে ধরা হয়েছে। তো ইতি শ্রীমদ্ ভাগবতমের চতুর্থ স্কন্ধের রাজা পুরঞ্জনের কাহিনী নামক পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্তটা। এইভাবে রাজা পুরঞ্জনের কাহিনী নামক 25 অধ্যায় সমাপ্ত হলো। এরপরে কন্টিনিউ এই আলোচনা চলবে। আমি আর আলোচনা এখানে আর বাড়াচ্ছি না, তো এইখানে আজকের আলোচনা সমাপ্ত করব এবং গীতাদানের লিস্ট কালকে ঘোষণা করব। সবাইকে ধন্যবাদ এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুরক্ষিত থাকবেন। জয় শ্রী রাধে।